नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मार्च 26 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। सुभद्रा योजना को नहीं विधानसभा रे बड़ अपडेट जारी है। अनेपटे पीएम आवास योजना रे समस्त को मिल पक्का घर, संपूर्ण उच्छेद हो बस्ती बासिंदा घर एवं मिल नुआ घर। अनेपटे राज्य सरकार नुआ घोषणा, समस्त जगार गड़ब मुख्यमंत्री बस। एहीपरि अनेक बड़ खबर आसी। तेबे आसंतु आज सकाळ आसी 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, राज्य में घरोई हस्पिटाल गुड़िक अधिक होउची सिजरियान। घरोई हस्पिटाल रे अधिक अस्त्रोपचार डेलीवरी करा जाउची। सरकारी हस्पिटाल तुलन में घरोई हस्पिटाल रे अधिक अस्त्रोपचार डेलीवरी होउची। विधानसभा रे एने लिखित उत्तर रखिचंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। गत 2 वर्ष मध्य केते जण शिशु डाक्तरखाना रे जन्म नैचंती, सेमानक मध्यरु केते जण घरोई हस्पिटाल एवं केते जण सरकारी हस्पिटाल संपूर्ण तथ्य दैचंती मंत्री। 2023-24 रे घरोई हस्पिटाल रे 1,40,126 डेलीवरी होईची। एथि मध्यरु 1,13,598 अस्त्रोपचार डेलीवरी होईची। परवर्ती खबर, पीएम आवास योजना पाई आवेदन कलेनी 24 लाख लोक। पीएम आवास योजना सर्वे रे अधिकारी मानंको पंचायत राज मंत्री कड़ा चेतावनी। योग्य हिताधिकारी बाद पड़िले हेब कार्यानुष्ठान चेतावनी देइचंती मंत्री। तेबे वर्तमान सुधा 24,22,771 जन पीएम आवास योजना रे पंजीकरण करि सारिचंती। तेबे पातर अंतर अभियोग आसिले कार्यानुष्ठान हेब बोली मंत्री कहिचंती। मार्च 31 तारिख सुधा हिताधिकारी तालिका विभाग को हस्तांतर कराजिबो। पंचायत एवं ब्लॉक स्तर रे अधिकारी जदि काहाकू छाड़ी थिबे, तेबे जदि केउठारु अभियोग आसिबो संपृक्त विभागीय अधिकारी उपरे कार्यानुष्ठान हेब बोली कहा जायछि। परवर्ती खबर, प्रकाश पाइला श्रीमंदिर पर्वपर्वाणी चूड़ांत तालिका। पांजे अन्वेषण बैठक में अनुमोदित 2025-26 वर्षर श्रीमंदिर पर्वपर्वाणी एवं जानीजात्रार चूड़ांत तालिका प्रकाश पाई। जारी तालिका रे एप्रिल 30 रे पवित्र अक्षय तृतीया पड़ुची। एही दिन रथ काठ अनुकूल सहित रथयात्रा पर्व आरंभ कराजिबो। सेहीपरि प्रसिद्ध चंदन यात्रा मध्य एही दिन ठारू आरंभ करा जाउची। मे 1 तारिख रे भौरी यात्रा, जून 11 तारिख रे स्नान यात्रा अनुष्ठित हेबो। जून 27 रे रथयात्रा अनुष्ठित हेबो। चूड़ांत अन्य पर्वपर्वाणी अनुसार एप्रिल 14 तारिख रे महाविषुव पणा संक्रांति, 22 तारिख रे राम अभिषेक, 27 तारिख रे रुकुणी अमावास्या। परवर्ती खबर, पुणी कलबल करिब ताती। काल बैशाखी कमिबा परे आजि ठारू पुणी बढ़िबो तापमात्रा। पुणी थरे ताती करिब कलबल। तेबे आसंता 3 दिन भितरे स्वाभाविक ठारू 3 ରୁ 5 डिग्री पर्यंत तापमात्रा बढ़िबा नै पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। सूचना अनुसार राज्य रे पुणी उपर मुहां हेबो पारद। 3 दिन मध्यरे तापमात्रा 3 ରୁ 5 डिग्री पर्यंत बढ़ी 40 डिग्री पाखापाखि पहुंचिबो अनेक सहर रे तापमात्रा। विभिन्न स्थान में कालबैशाखी तांडव रचिथिला। कुआपथर हेबा सहित राज्य में तापमात्रा कमिथिला। मात्र आज ठारू तापमात्रा बढ़िबा सहित गुळुगुळी अनुभूत हेबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर, पुरी रे खूब शीघ्र हेबो विमान बंदर। पुरी रे खूब शीघ्र हेबो अंतर्जातीय विमान बंदर। ए संक्रांत रे विधानसभा रे उत्तर रखिचंती परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना। परिवहन विभागर खर्च दाबी आलोचना बेले मंत्री सूचना देइचंती विमान बंदर पई वर्तमान सुधा 1164 एकर जमी चूड़ांत होई सारिछि। 10 आदिवासी महिला को मिलिबो एठारे पायलट ट्रेनिंग। तबे खूब कम दिन मध्यरे पुरी अंतर्जातीय विमान बंदर कार्य आरंभ कराजिबो बोली परिवहन मंत्री कहिचंती। विमान बंदर हेबा परे विदेशी एवं बाहर राज्यरू आसुथिबा पर्यटक मानक पई पुरी जिबा आसिबा करिबा सहज होई परिबो बोली सरकार आशा रखिचंती। परवर्ती खबर, 12 विधायक सस्पेंड। 12 कांग्रेस विधायक 7 दिन पई निलंबित होइचंती। गृह रे विशृंखला आचरण पई कार्यानुष्ठान होइछि। बाचस्पति प्रति असम्मान और विधानसभा रे अस्वाभाविक आचरण, विधानसभार नियम उल्लंघन पई कांग्रेसर
ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିଲମ୍ବନ ଲାଗିବା ପରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପିଡିଏମ୍ ତଳେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଖୋଲିଲା ପ୍ରଶାସନର ଗୁମର। ସୁଭଦ୍ରା ଧରିଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ତ୍ରୁଟି। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 51,349 ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ 3,081 ଗାଁରେ କେହି ବି ଆବେଦନ କରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଏତେ ଗାଁରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପାଇଁ ନ ଆସିବା, ଏ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ହୋଇଛି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 229 ଗାଁରେ କୌଣସି ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଲାମ ହେବ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଗଛ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି 4,539 ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଗଛ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 2,071 ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଥିବାବେଳେ ବାକି 2,468 ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଗଛକୁ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚନ୍ଦନ ମଞ୍ଜ କାଠ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏ ନିଲାମୀ ଏବଂ ଏ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଏ ନେଇ ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି କାଠ। ସମୁଦାୟ 38,782 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମଞ୍ଜ କାଠକୁ 13,70,07,269 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜଳିଲାଣି 3,000 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ। 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 3,000 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିଲାଣି। ବିଧାନସଭାରେ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ରମେଶ ବେହେରା। ସେ କହିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ 2021ରୁ 2025 ଯାଏ କେଉଁ ବର୍ଷ କେତେ ପରିମାଣର ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। 2021ରେ 28,569 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁରେ ପାଉଁଶ ହୋଇଛି। 2022ରେ 8,438 ହେକ୍ଟର। ସେହିପରି 2023ରେ ଏହା ବଢ଼ିଛି 9,721 ହେକ୍ଟର ହୋଇଛି। 2024ରେ 4,076 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ 2025ରେ 3,033 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ପାଉଁଶ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦା ହେବେ ଅପାରଗ ବାବୁ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏଣିକି ବିଦା ହେବେ ଅପାରଗ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ବାବୁ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କିମ୍ବା ସାଧୁତାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲେ ଏଣିକି ବାଜିବ ସରକାରୀ ଛାଟ। ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କାମାକ୍ଷାନଗର ରେକୁଲା ଗାଁରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରର ରେକୁଳା ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ପିଚୁ ଗାଡ଼ି ହାଇବା ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସହିତ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଲିକା ଗସ୍ତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚିଲିକା ଗସ୍ତର ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖରେ ଚିଲିକା ଗସ୍ତ କରିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖରେ ବାଣପୁର ସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଗୋଦାବରୀଶ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଉକ୍ତ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ କର କମଳରେ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକାଠି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ନବୀନ। ବିଜେଡିର ଏକ ନୂତନ ଚାଲ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡି ମୁଖିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥରେ ନୁହେଁ 2 ଥର ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିସାରିଲେଣି। ପିଏମ୍ ମୋଦି ବିରୋଧରେ ବୈଠକରେ ବିଜେଡି ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଏବେ ଘନାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଯେ ବିଜେଡି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ନିକଟତର ହେଉଛି କି? ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି 2 ଜଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରି କିଛି ଯୋଜନା ଚଲାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ କି ନୁହେଁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ ସେବା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ମହିଳା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 50% ଭଡ଼ା ରିହାତି ପାଇବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5 ବର୍ଷରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ହାତୀ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ 5 ବର୍ଷରେ 799 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି 1962 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 147 ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 5 ବର୍ଷରେ ବାଘ, ହାତୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 2832 ଜନ୍ତୁ ମରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଶିକାର ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ 806। ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। 2024-25 ବର୍ଷ ଶୀତ ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ଶୀତ ଋତୁରେ 23,55,850ଟି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି। 52ଟି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଜଳାଶୟକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଚିଲିକା ଡିଭିଜନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ 11,27,288ଟି ପକ୍ଷୀ। ତେବେ କେତେ ପକ୍ଷୀ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଏନେଇ ଗୃହରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଜାଗଡ଼ ଭାୟା ଫୁଲବାଣୀ ବୌଦ୍ଧ ରେଳ ଲାଇନ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲାଣି। ଗୋପାଳପୁର ଭାୟା ଭଞ୍ଜନଗର ରେଡ଼ାଖୋଲ ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁ ଦିନରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖାଉଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ମୁଜାଗଡ଼ରୁ ଭାୟା ଫୁଲବାଣୀ ହୋଇ ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇତିମଧ୍ୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ବଦଳୁଛି ଅନେକ ନିୟମ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ୟୁପିଆଇ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ NPCI ଅନୁସାରେ ୟୁପିଆଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକୁ 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ଡିଲିଟ୍ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ GST ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟରେ LPG, CNG ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହିପରି ଅନେକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ମାସରୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ କର୍କଟ ହସ୍ପିଟାଲ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2025 ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସୁବିଧା କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଞ୍ଚଳର କର୍କଟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କେମୋଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଗବେଷଣା ବୋର୍ଡରୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 38 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିପାହୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ କୋହଳ ହେଲା ବୟସ। IRB ବାଟାଲିୟନରେ ସିପାହୀ କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ବୟସ ସୀମାକୁ 3 ବର୍ଷ କୋହଳ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୟସ ସୀମା କୋହଳ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ଅସହମତି ପରେ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏନେଇ ବସିଥିଲା ବୈଠକ। 3 ବର୍ଷ କୋହଳକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ କଟକ ଚାଲିଲା ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବସ୍। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୋମବାରଠାରୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବସ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ସକାଳ 6ଟାରୁ କଟକରୁ ବାହାରି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲା ଏହି ବସ୍। ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ସମୟରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି ଏହି ବସ୍।
परवर्ती खबर दिल्ली रे सरीब बस्ती जुग दिल्ली रू हटिब समस्त बस्ती तुमे शीर्ष महला निर्माण कराइल आमे गरीबों पई घर निर्माण करिबु आमे बस्ती बासिंदांक पई शौचालय एवं स्नानागार मध्य निर्माण करिबु बजेट रे ए नै बड़ घोषणा करिसंती रेखा गुप्ता सरकार एथिपई स्वतंत्र बजेट आनिसंती दिल्ली सरकार बजेट रे बस्ती एवं जे कॉलोनी रे रहुथिबा लोकमानंकु बड़ उपहार देइचंती नुआ सरकार मुख्यमंत्री बस्ती बासिंदांक पई बड़ घोषणा करी कहिसंती दिल्लीर एक बड़ अंश हेउची बस्ती तेबे समस्त बस्ती को दिल्ली रू हटाई दिया जिवो एथिपई 696 कोटी टंका आवंटन होईची समस्त बस्ती बासिंदा मानंक पई सीधा सड़क घर जोगाई दिया जिवो प्रधानमंत्री आवास योजना माध्यम रे। परवर्ती खबर एणिकी ऑटो किंबा रिक्शा रे जिबे नाही स्कूल पिला बिहार रे नीतीश सरकार पिला मानंक सुरक्षा पई बड़ निष्पत्ति नेइचंती एही निष्पत्ति अनुसार एबे पिला को ऑटो किंबा ई रिक्शा रे स्कूल जिबाको निषेध करा जायछि बिहार रे बढ़ुथिबा सड़क दुर्घटना को ध्यान रखी राज्य सरकार बिहार पुलिस मुख्यालय रे एपरि निर्देशनामा जारी करिसंती। परवर्ती खबर ओडिशा दल को फेरिबे कि शुभ्रांशु सेनापति पुणी थरे ओडिशा फेरी आसिबाकु चिंता करुचंती ओडिशार अभिज्ञ क्रिकेटर शुभ्रांशु सेनापति ओडिशा क्रिकेट रु वर्ष हेबो दूरेई रहिबा परे एबे से घर बाहुड़ीबा पई मनस्थ करिसंती ए बाबदरे मध्य प्रदेश क्रिकेट संघर एनओसी को अपेक्षा करा जायथिबा जणा पड़िछि तांकु जदि एनओसी मिले तेबे से ओडिशा फेरी आसिबे बोली जणा पड़िछि तेबे ओडिशा दल आसंता एप्रिल मासरे श्रीलंका गस्तरे जिबाको योजना करिसंती एही दलए शुभ्रांशु सेनापति सामिल हेबार संभावना अधिक रहिछि।